مکمل کر رہا ہے، وہ جو کہ نومبر کے آخری ہفتے میں مکمل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ انتخابی فرشتے ہیں وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن نے آپ قوم کو بتا دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش آئند بات ہے۔ اب تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے پارٹی کا منشور تیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پارلیمانی بورڈ کا قیام کر کے متعلقہ جو ڈیزرو قسم کے جو ہیں ان کو اپنے ٹکٹ تقسیم کریں، تاکہ تمام سیاسی کوٹ جو ہے، تمام سیاسی معاملات جو ہیں اب سیاسی جماعتوں کی کورٹ میں چلے گئے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن پاکستان نے اعلامیہ جاری کر کے تمام ابہام، تمام قیاسرائیاں اور تمام ختم کر دی ہیں۔ جو فائن چل رہی تھی کہ الیکشن 2 سال کے لیے ملتوی ہو رہے ہیں، اور تمام قیاسرائیاں ختم ہو گئی ہیں، اور یہ بڑا خوش آئند قدم اٹھایا۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اقوام متحدہ میں عالمی فورم پہ خطاب کرنا ہے، تو وہاں بھی اچھا میسج چلا گیا کہ پاکستان میں انتخابات کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ تو یہ ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے اور عالمی ادارے کے لیے ایک بہت خوش آئند اعلان ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا۔ جی، خوش آئند اعلان ہے۔ کنور دل شاہ صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عدیل، کنور دل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت خوش آئند ہے کہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ پولنگ ڈے کا اعلان کب تک ہو جائے گا؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ پولنگ ڈے کا اعلان ٹیکنیکلی اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ الیکشن شیڈول میں پولنگ ڈے آتا ہے، اور جب تک حلقہ بندیوں کا جی عدیل، آپ سے اس حوالے سے جانیں گے۔ ہمیں احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ نے جوائن کیا ہے۔ احمد بلال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرائے جائیں گے، اور اندازہ بھی یہی لگایا جا رہا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے تک ممکن ہو پائیں گے۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ انسرٹنٹی ختم ہو گئی ہے، بے یقینی کی کیفیت اب الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے، تو اب ذرا لوگوں کو زیادہ یقین آئے گا، اور الیکشن لڑنے اور تیاری کرنے والے بھی اپنی یکسوئی کے ساتھ تیاری کر سکیں گے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ جو ڈیلیمیٹیشن کا ٹائم ہے وہ تو فکس ہو ہی چکا ہے، تو اس کے بعد پھر 60 ڈیز کا مارجن دے کے یا 54 ڈیز کا تاریخ کا اعلان کر دیا جانا چاہیے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ہو گیا۔ جی، اچھی بات ہے، ہو گیا۔ احمد بلال صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ آگے انتخابی ماحول آپ کو کیسا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی روز سے ہی ایک جماعت کی جانب سے یہ گلہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی۔ دیکھیے، یہ گلے شکایتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے خط لکھا بھی ہے ایک وفاقی حکومت کو، تو یہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر پرو ایکٹیولی ایکٹ کرنا چاہیے۔ اگر اس پہ کوئی صداقت ہے تو ان کو ایڈریس کریں، اور نہیں ہے تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ شکایتیں تو رہیں گی، لیکن میرے خیال میں الیکشن نسبتاً اچھے ماحول میں ہی ہوگا۔ کچھ ہیٹس تو جنریٹ ہوں گی، لیکن امید ہے کہ کوئی بہت بڑا ایسی واقعہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے الیکشن متاثر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا احمد صاحب، ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ ابھی تک ہے جس کا آنسر کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں تو قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی بڑھنی چاہیے۔ کچھ جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یار، ان قانونی ماہرین کو میرا خراج تحسین پیش کریں۔ یہ حلقہ وہ جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ تو اس وقت بڑھتی ہے جب آپ کوئی قانونی ترمیم کر لیں، اس کا آبادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن آبادی آپ کی جتنی بھی بڑھ جائے، سیٹیں وہی رہتی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس بات سے۔ وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل، آپ اگر اس کل کو پارلیمنٹ آ کے فیصلہ کرے کہ ان سیٹوں کی تعداد دوگنی کر دی جائے تو دوگنی ہو جائیں گی، لیکن اس کا تعلق کوئی آبادی سے نہیں ہے۔ اب انڈیا ہم سے 5 گنا بڑا ہے، لیکن وہاں پہ پارلیمنٹ کی جو تعداد ہے ان کی لوک سبھا کی، وہ ہم سے 2 گنا سے ذرا سی کم ہے، اور برطانیہ جو ہم سے کئی گنا چھوٹا۔ ٹھیک ہے سر، نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، الیکشن کمیشن نے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے، آخری ہفتے میں ہوں گے جنوری کے۔ آپ لوگوں کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، سو اب باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی، میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے ہمارا، وہ بہت ہی قابل اور لائق لوگوں سے پر مشتمل ہے، اور ہم ہمیشہ یہی کہہ رہے تھے کہ واحد آئینی ادارہ جس نے ملک میں صاف، شفاف اور
غیر جانبدار انتخابات کرانے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے امکان تھا کہ شاید لمبا عرصہ حلقہ بندیوں میں لگے گا، لیکن پھر انہوں نے وہ اس میں تیزی لائے اور اس کے نتیجے کے اندر آپ نے دیکھا کہ اب 26 ستمبر کو ایک پہلا مرحلہ جو ہے حلقہ بندیوں کا وہ بھی مکمل ہو جائے گا. 30 نومبر تک تمام جو پروسیس ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا. اور آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ غالب امکان یہی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہوں گے، کیونکہ الیکشن ایکٹ کے تحت ان کو 54 دن دینے ہیں انتخابی مہم کے لیے. تو یہ سب ملائیں تو یہ بہت ہی ایک قابل قیاس بات لگتی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں. جو حتمی تاریخ ہے اس کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے. جس دن بھی الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا ہم مکمل طور پر تیار ہیں، تمام وسائل الیکشن کمیشن کو فراہم کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع حاصل ہو. جی مرتضیٰ صاحب یہ بھی کہیے گا کہ نگران سیٹ اپ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کیا چیلنجز ہوں گے کہ نیوٹرل رہ کر الیکشن کمیشن کی معاونت کی جائے کہ شفاف انتخابات ہو سکیں؟ ہمارا سب سے بڑا چیلنج الیکشن کمیشن کی اعانت کرنا ہے. تمام ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، چاہے وہ مالی حوالے سے ہوں، انتظامی حوالے سے ہوں، سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں. ہر وہ چیز جو کہ صاف شفاف انتخابات کے لیے ضروری ہے، تمام تر طاقت، تمام تر وسائل ہم پوری طرح سے استعمال کریں گے. ہم اپنی ریاست کی پوری طاقت الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ساتھ ہی یہ بھی کہیے گا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ریزن یا ٹیکنیکل وجہ کوئی نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوبارہ الیکشن ڈیلے ہو سکیں؟ جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ لمبے عرصے تک یہ گورنمنٹ چلے گی، نگران سیٹ اپ چلے گا. دیکھیں میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ کل کیا ہوگا، لیکن مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس میں مزید تاخیر ہو. اچھا سر، جب ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے انتخابات کی بات ہو رہی تھی، پنجاب اور کے پی کے انتخابات کی بات ہو رہی تھی، ایک ریزن پیش کی جا رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، تب تک ہماری اکانومی اتنا گرو کر لے گی یا ہمارے پاس فنڈز ہوں گے جو آپ الیکشن کمیشن کو دے سکیں ان کی معاونت کے لیے؟ میرے خیال میں آپ نے جو پچھلی حکومت کے جو سربراہ تھے اور جو متعلقہ حکام تھے انہوں نے جو وضاحت کی تھی وہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری. اس میں انہوں نے خاص طور پر وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ کیونکہ جو الیکشن کا جو اوریجنل جو شیڈیول تھا، جس طرح سے منصوبہ بندی تھی، اس میں 2023 کے اندر الیکشنز جو ہے وہ شیڈیول میں نہیں تھے، اس لیے اس کے لیے بجٹ بھی نہیں رکھا تھا. تو وہ ایک مسئلہ تھا. لیکن بعد میں جب انہوں نے بجٹ منظور کیا تو اس میں تو انہوں نے پھر پیسے رکھے ہوئے ہیں. تو اب جب بجٹ کے اندر پیسے موجود ہیں الیکشن کے لیے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اب کہ جی ہمارے لیے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکیورٹی کے ادارے، انتظامیہ، ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہیں. جی تمام وسائل موجود ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. احمد بلال محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بلال صاحب، جیسے کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی، بھرپور وسائل فراہم کریں گے اور لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی تمام سیاسی جماعتوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ممکن ہو پائے گا؟ احمد بلال صاحب سے وہ غالباً ہمیں سن نہیں پا رہے، رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل، آپ بتا رہے تھے کہ ابھی تک پولنگ ڈے کا اعلان کیوں نہیں ہو سکا، بتائیے کہ اس حوالے سے. وقار سید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل تک بھی آواز غالباً نہیں پہنچ رہی ہے. وقار بتائیے گا آپ کے پاس اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، جس کا سب کو انتظار تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے بالآخر وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے. مختلف قیاس آرائیاں تھی کہ عام انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ کب کیا جائے گا. الیکشن کمیشن کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس میں باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حلقہ بندیوں کا پروسیس اپنے مقرر کردہ جو وقت ہے 30 نومبر کو مکمل کر لے گا، جس کے بعد جو عام انتخابات ہوں گے وہ جنوری 2023
2023 यानी जनवरी के आखिरी हफ्ते में उसका इनेकाद जो है वो किया जाएगा। अगर हम इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन प्रोसीजर्स को देखें तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन कम अज़ कम 48 और ज़्यादा से ज़्यादा 54 रोज़ का एक इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए 54 रोज़ का यानी जो इलामिया जारी किया गया है उसमें बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है कि जैसे हल्का बंदियों का काम मुकम्मल हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन 54 रोज़ के अंदर जो इंतखाबी शेड्यूल है वो 54 रोज़ा इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी करेगा, जिसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो कर दिया जाएगा। ताम जो हमारी जो ज़राए से बात हुई है वो भी ये कह रहे हैं कि 27 और 28 जनवरी की जो तारीख है मुमकिन तौर पर इसमें से कोई पोलिंग डे जो है वो हो सकते हैं। जी वकार, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार कामरान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अल्लाह करके अब ऐलान कर दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात होंगे, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए जी, मैंने तो 1.5 हफ्ता पहले ऑन द फ्रंट प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म स्टोरी ब्रेक की थी कि जनवरी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक इलेक्शन का। तो वो अल्लाह का फजल है, वो तो स्टोरी बिल्कुल सही साबित होगी। अभी मैं सुन रहा था वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब को, जितनी क्लैरिटी और जितने कॉन्फिडेंस से वो हमें बता रहे थे कि जिस तरह निगरान हुकूमत साथ खड़ी हुई है इस मामले में, कोई कंफ्यूजन नहीं है और कोई बदमज़गी भी इसलिए नहीं होनी चाहिए। अभी क्या आपको पता है, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन आज के जो ऐलान है ये इस बात का याद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं चल रही इलेक्शन के खिलाफ, कोई सियासी पार्टियों को कंट्रोल करने की कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही किसी की तरफ से। ये एक बहुत खुशाइंद इक़दाम है और इस पे इलेक्शन कमीशन को बहुत क्रेडिट जाता है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस तरह के सोलंकी साहब भी फरमा रहे थे, इस तरह पूरी निगरान कैबिनेट जो है, बशमूल निगरान प्राइम मिनिस्टर, निगरान सीएम्स, ये उसी तरह फुल सपोर्ट देंगे इलेक्शन कमीशन को ताकि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली एक्सिक्यूट करें और किसी को शिकवा शिकायत ना हो जाए। एक ऐसा इलेक्शन हो जाए जिसके अंदर हारने वाला जो है वो भी, वैसे तो हमारी किस्मत में मुश्किल से मिलता है, लेकिन नजर आए गैर मुल्की मुबसरीन को भी कि इलेक्शन फेयर हुआ है और इस हद तक फेयर हो जाए कि हारने वाला भी कहे कि हाँ जी इलेक्शन तो ठीक हुआ था, बस हम हार गए। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं क्लैरिटी तो है, नो डाउट, अभी हम ही उनका पेपर कर रहे थे, क्लैरिटी के साथ तो बहुत उन्होंने कहा कि हम मुआवनत भी करेंगे सब कुछ, लेकिन फिर भी इससे पहले कि कोई और क्वेश्चन करूं, लेकिन आपकी नज़र में कोई अभी भी ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो? और वजह सिर्फ हमारे ज़हन की इख्तिरा हो सकती है, वरना इलेक्शन डिले होने का कोई दूर तक चांस नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी देखें सर, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी हो रही है कि उनको नहीं मिल रही है। अगर किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि जब तक हमारे लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड सेट ना हो तब तक इलेक्शन ना हो, अगर किसी एक के लिए हो गई है। सियासी बयानात होते हैं ना यार, अब लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद क्या, आप मुझे बताएं। मैं तो एक मिसाल देता हूँ आपको। मुझे दिहाइयों बाद वज़ारत इत्तलात में कोई ऐसा बंदा नजर आया जो कि प्रोफेशनल थोड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और वो लीड कर रहा है। अब मैं कहता हूँ अगर इनको पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा, सबने भी कहा हो, तो वो है तो मेरिट पे ना, तो ये तो साबित करना पड़ेगा लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मुराद है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये सियासी बयानिया होता है। अभी पीपल्स पार्टी कह रही है, कल नून लीग भी कह रही है कि आप इसको सीरियस ना लिया करें, ही से शी से। हमने देखना है कॉन्क्रीट ग्राउंड पे देखना है इलेक्शन कमीशन क्या करता है, निगरान सेटअप क्या करता है। और हम नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही होगी इस इलेक्शन को, हमेशा देखती है, अब की दफा और मजीद सरप्राइज करेगी। तो हम भी बैठे हुए मेरे भाई, हमारी आंखों से बच के कोई कहाँ जाएगा। जी कामरान साहब, शफाफ इंतखाबात कराने के लिए क्या लगता है आपको इलेक्शन कमीशन को क्या कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि हमने देखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी मुख्तलिफ इल्जामात लगते रहे हैं माजी में। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्जामात जितने भी लगते रहे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए जिनको इमरान खान साहब ने लगाया। अब इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? और इल्जाम उनकी तरफ से आ रहा है तो उस वक्त फिर क्या किया जाए, आप बताएं। उनकी एक आईनी मुद्दत है, उनको उससे हटाया भी नहीं आ सकता, उनका ओहदा जज के बराबर है। तो इलेक्शन कमीशन से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, पंजाब के अंदर इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया था ना, जब चौधरी परवेज लाई, हमजा शहबाज वाला जो सारा मामला हुआ जिसमें हमजा शहबाज हार गए थे। हमजा शहबाज वज़ीर आला भी थे और पूरी स्टैब्लिशमेंट भी बकौल इमरान खान के उनके खिलाफ थी, सिकंदर राजा साहब भी उनके खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था। उसके बावजूद परवेज लाई किस तरह वज़ीर आला बन गए? अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई रोल प्ले करना चाहती है गलत, जो कि इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं विदाउट एविडेंस, तो ये वज़ीर आला पंजाब बन सकता था पीटीआई का, जबकि फेडरल में उनका प्राइम मिनिस्टर ही फारिग हुआ बैठा हुआ था घर में। आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन अगर 2 नंबर काम करता उस इलेक्शन में, पंजाब इज पाकिस्तान, मतलब पंजाब की जिसके पास है वो जो है वो रूल कर रहा होता है। देखे ना 70 के इलेक्शन के अंदर जो है
भुट्टो साहब सिंध से नहीं जीते थे सूबाई, पंजाब में मेजॉरिटी उन्होंने ली थी। तो पंजाब इज एवरीथिंग। तो पंजाब में जब ये इलेक्शन कमीशन साबित कर चुका है, इमरान खान जो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ है, इदारे मेरे खिलाफ, उसके बावजूद उनका वज़ीर-ए-आला बन गया, वो सीटें जीत गए वो ज़िमनी इंतखाब में। तो और पता नहीं क्या गारंटी चाहिए, फिर इलेक्शन होने तो देना, उससे पहले इलेक्शन कमीशन क्या करे? मतलब आप बता दें, तहरीक इंसाफ से पूछ लें, पीपल्स पार्टी से पूछ लें, वो क्या ऐसा करे कि सबको तसल्ली हो जाएगी। ठीक। अच्छा सर, एक पॉलिटिकल एंगल पर भी कमेंट कर दें कि अब इलेक्शन अनाउंस तो हो गए हैं, आखिरी हफ्ते में, जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। अब जितनी भी सियासी जमातें हैं, इनके पास क्या होगा आवाम को बेचने के लिए कि ये हमने किया है, इसकी बिना पर हमें वोट दिए जाएं? अब देखें, ये जो अवाम होती है ना, इट इज द बेस्ट जज। अवाम ने चाहे फिल्म देखनी हो, उसको हिट फ्लॉप करना हो, चाहे लीडर को हिट फ्लॉप करना हो, अवाम इज द बेस्ट जज। अगर उसको आजादाना राय देने का मौका दे दिया जाए तो ऑब्वियसली सिंध की अवाम देखेगी पीपल्स पार्टी ने क्या किया और उनको ये राइट है करने का। और अगर वो उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है तो सिंध की अवाम का ये राइट है कि वोट जिस तरफ चाहे दे दें। इस तरह पंजाब की अवाम देखेगी कि बुज़दार साहब ने क्या किया है। फिर उसके बाद परवेज इलाही वहां पे आगे, हमजा शहबाज का तो बड़ा कम टिरोर था। तो पंजाब तो ऑलमोस्ट पीटीआई के पास ही रहा है। वो भी देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी एजुकेशन की रिफॉर्म्स, कौन सी हेल्थ की रिफॉर्म्स, कौन सी लॉ एंड ऑर्डर, कौन सी पुलिस रिफॉर्म होगी। इधर आज जो पीटीआई रोती फिर रही है कि जी हमारे बंदों को पुलिस उठा लेती है, तो इनसे पूछना चाहिए 4.25 साल में आपने पुलिस का मिजाज क्यों नहीं चेंज किया। तो ये सब चीजें अवाम के सामने होंगी। केपी के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। ये सब अवाम देखेगी और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। जी कामरान साहब, आगे इंतखाबी माहौल आपको कैसे बनता हुआ नजर आता है? क्योंकि हम देखते हैं कि नैब तरामीम कलअदम होने के बाद अब केसेस भी दोबारा खुल गए हैं, तो अब सियासी रहनुमा कैंपेन चलाएंगे या अपनी पेशियां भुगतेंगे? देखिए मैम, ये नैब का जो केसेस खुले हैं ना, इनकी तो कोई इतनी ज्यादा सबके लिए इतनी वो नहीं, तोशा खाना टाइप केसेस है। लेकिन अगर खुल भी गए तो ये चलते ही रहेंगे, पेशियां होती भी रहेंगी और ये काम चल। आपको पता है जेल से बैठ के भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है और बड़ी दुनिया लड़ती है, तो वो कोई इशू नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ये केसेस जो है ये हिंड्रेंस होंगे इलेक्शन के अंदर। ठीक है सर, इस वक्त हमारे साथ सलमान गनी साहब भी मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। ये कहिएगा, ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान किया गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखें, एक बेयकीनी की सी कैफियत थी और खुद पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा था कि वो शेड्यूल का ऐलान करें। मेरा ख्याल है ये इंतखाबात के नकात की तरफ एक अहम पेशरफ्त है और अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी संजीदगी इख्तियार करनी होगी इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबी अमल के हवाले से, कि उन्होंने ये तो ऐलान कर दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। अभी शेड्यूल का ऐलान तो बाद में आएगा, लेकिन ये बात पाकिस्तान के बाद पॉलिटिकल पार्टीज बार बार कहती नजर आ रही थी कि 90 डेज के अंदर इंतखाबात होंगे, जो मुमकिन नहीं थे, टेक्निकली मुमकिन नहीं थे, चूंकि मरदमशुमारी हो चुकी थी और मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी भी एक आईनी जरूरत थी और इलेक्शन कमीशन को हल्का मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले के बाद हल्का बंदी करवानी थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन यकसू है, संजीदा है अपने काम के हवाले से, अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों के हवाले से, और उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसका पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को फायदा उठाना चाहिए। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है 88 नुकात पर मुश्तमिल, और 4 अक्टूबर को उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जुम्मेदारान को बुलाया है। मेरा ख्याल है ये इस हवाले से भी एक अच्छी चीज हुई है कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमिश्नर के पास जाना था, उससे पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया ताकि वो उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को मुतमिन कर पाए। जी सलमान साहब, जैसा कि आपने भी बताया कि 4 अक्टूबर को मुशावरत के लिए भी बुलाया गया है, आपको लगता है कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौका मिलेगा कैंपेन चलाने और इंतखाब लड़ने का? इससे पहले पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर वाज़े तौर पे ये ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को यकसा मौके भी मिलेंगे, उनका इंतखाबी निशान भी मौजूद होगा। और ये फैसला इलेक्शन कमीशन हमेशा यही करता रहा है और इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारियों में ये बात शामिल होती है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करे। और जब वो ये बात कह रहे हैं, इससे पहले खुद तहरीक इंसाफ के लोग भी उनकी मुशावरत में शामिल हुए थे और ये मुशावरत का सिलसिला ये ज़ाब्ता अखलाक तक ही महदूद नहीं है। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के इनेकाद और शेड्यूल की तैयारी के हवाले से एतबार पे ले चुका है और मैं समझता हूँ कि ये मुशावरती अमल पाकिस्तान में जमहूरियत की जानिब एक अच्छी पेशरफ्त में मुआवल बनेगा। और 4 अक्टूबर को भी अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो दूर होंगे, लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जिस तरह निगरान प्राइम मिनिस्टर ने अपने बैरून मुल्क दौरे से पहले वॉइस ऑफ अफ्रीका को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह कर दिया था कि
इंतखाबात के हवाले से हम संजीदा हैं। उन्होंने भी जनवरी की बात की थी और अब इलेक्शन कमीशन भी जनवरी की बात करता नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ कि अब सियासी कुव्वतों को इसका फायदा भी उठाना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर एक अच्छे माहौल तारी करने में उनकी मुआवनत करनी चाहिए। और सलमान साहब, आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन के लिए या फिर जो निगरान सेटअप है उसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे इन इलेक्शन को करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये काम इलेक्शन कमीशन का है। मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने बड़ी यकसुई और संजीदगी से बात की कि रियासत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। हमारा काम वसाइल फराहम करना है, इंतजामी ताकत फराहम करना है। तो निगरान हुकूमतें तो जो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन होती है उस पर अमल पैरा होना होता है और जिस तरह की तैयारियां जारी है, मैं समझता हूँ कि सियासी कुव्वतों को भी इसका फायदा उठाना चाहिए और खुद इलेक्शन कमीशन ने जो मशावरती अमल शुरू किया है उसमें ये तौसर जरूर सामने आना चाहिए कि किसी जमात के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आज के मुआशी हालात भी समझ का गमाज है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम होनी चाहिए जिसके बारे में पाकिस्तान के अवाम को यकीन हो कि उनका इत्बाद उन्हें हासिल है। एक मजबूत हुकूमत ही पाकिस्तान को आगे ले जाने का बाइस बन सकती है। जी सलमान साहब, ये भी कहिएगा कि आपको क्या वजूहात समझ में आती हैं, क्यों फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला है? अभी से आवाजें उठ रही हैं, एक पार्टी को लगता है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी। देखें, ये एक सूरत पाकिस्तान में तारी रही है। एक तनाव था, एक टकराव था, एक महाजराई थी, एक गाली गलोच का अमल था और ये कोई किसी अदारे की तरफ से नहीं था, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ से था। पाकिस्तान की सियासी क़यादत एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है, जमहूरी अमल को तक़वियत हासिल होनी है, तो फिर पाकिस्तान की सियासी क़यादत को अपने अपने तर्ज अमल का जायजा लेना पड़ेगा। दुनिया के जमहूरी मुआशरों में जो इलेक्शन होता है वो उन मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम का जरिया बनता है, लोगों की जिंदगी में इत्मीनान लेके आता है। ये जायजा पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को लेना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात तो होते हैं, इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, तो वो क्यों इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करते और इंतखाबी नताइज आने के बाद हारने वाला अपनी हार तस्लीम नहीं करता है और जीतने वाला अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलता। मेरा ख्याल है इसमें इलेक्शन कमीशन को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इस पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने तर्ज अमल का जायजा लेते हुए अपना तर्ज अमल जो है सियासी और जमहूरी बनाना होगा और एक दूसरे के साथ बैठकर बात करनी होगी। देखिए, कौमी डायलॉग का अमल ही पाकिस्तान में अच्छी सियासत के हवाले से, मजबूत जमहूरियत के हवाले से पेशरफ्त का बायस बनेगा और एक अच्छी हुकूमत बरसे-इक़्तिदार आने के बाद जो कौमी और अवामी मसाइल है उनका हल किया जा सकेगा। सलमान साहब, इस वक्त आप जितनी हमारी सियासी पार्टीज हैं उनको कहाँ पर स्टैंड करता हुआ देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए, मेरे से अगर आप ये बात पूछते हैं तो बावजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ इक़दामात और इस्लाहात के बावजूद अभी तक अवामी सतह पे कोई इंतखाबी माहौल तारी नहीं हो पा रहा। क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने इंतखाबी सरगर्मियां शुरू की है और इसकी क्या वजह है? 5 साल पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज बरसे-इक़्तिदार रही हैं, वो रिलेक्टेंट क्यों हैं? इसलिए कि पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा, अवाम जो है वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देखते हैं और वो ये समझते हैं कि जो मुख्तलिफ हुकूमतें बरसे-इक़्तिदार आई हैं वो बरसे-इक़्तिदार आने के बाद उनके मसाइल का हल पेश करेंगी। आखिर पाकिस्तान में अगर मसाइल बढ़े हैं, लोगों की मुश्किलात बढ़ी है, उसका हल पेश करना पाकिस्तान की सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अवाम से रुजू करना चाहिए, अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करनी चाहिए और अपनी सियासत को चोर दरवाजों की तरफ मरकूज करने की बजाय अवामी ताईद और हमायत से उनके पेश नजर रहनी चाहिए। जी सलमान साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर भी केसेस हैं और चेयरमैन भी पाबंद सलासल हैं। पीटीआई को किस हद तक मौका मिलना चाहिए इंतखाबी मुहिम चलाने का? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अगर उन पे केसेस हैं तो पाकिस्तान की अदालतें भी मौजूद हैं और वही अदालतें हैं जिनके बारे में खुद पीटीआई की लीडरशिप ये कहती रही है कि पाकिस्तान की अदलिया मजबूत होनी चाहिए। पीटीआई की लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर ये कहती रही है कि कानून की हाकिमियत कायम होनी चाहिए। तो बात यह कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर इस सूरत से क्यों दो चार हुई? माजी के अंदर इसी तरह की कैफियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी दो चार थी। उनका लीडर भी एक अदालती बहास पे उनको वहां पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया था और वहां से उनकी अदालती नाअहली हुई थी, लेकिन उस पार्टी ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया था और यही वजह है कि उन्होंने एक सियासी तर्ज अमल इख्तियार किया था और 2018 में
तमाम तर मुश्किलात और मुकदमात के बावजूद वो पंजाब के मार्ग पे इलेक्शन जीते थे, वो अक्सरियती पार्टी बनी थी। मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई की लीडरशिप के लिए मुकदमात है या कोई मुश्किलात है तो उनकी पार्टी को सियासी और जमहूरी तर्ज़-ए-अमल अख्तियार करना चाहिए, इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम की ताईद और हमायत उन्हें हासिल होगी तो वो हुकूमत भी बना पाएंगे, पाकिस्तान आगे की तरफ भी चल पाएगा। और मुकदमात का बिल आखिर फैसला तो पाकिस्तान की कोर्ट्स ने करना है, जिन कोर्ट्स की आज़ादी और खुद मुख्तारी के हवाले से वो बड़े यकसू नजर आते थे। तो सलमान साहब, ये जितनी सारी सिचुएशन आपने डिफाइन की है, इस सिचुएशन में आप जनवरी में पीटीआई को कहां पर देख रहे हैं? देखिए, बात ये कि मुश्किल सूरत होती है। अगर आज वो मुश्किल सूरत से दो चार है, क्या अगर वो तो खुद को समझते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको लोगों की तायद और हमायत हासिल है, तो उनके लोग तो मौजूद है। अगर कुछ लोग फंसे दीवारें जिंदा हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहत है। मैं इस मरले पे उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखे तो पाकिस्तान के अदारों के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं, वो बयानात देते रहे हैं, वो ऐलानात करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के रियासती अदारों पे कभी पॉलिटिकल पार्टीज हमला आवर नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि नई सूरत के अंदर उन्हें एक नई स्ट्रेटजी अख्तियार करनी चाहिए। सियासी तर्ज़-ए-अमल अख्तियार करने का उन्हें फायदा होगा। अगर 9 मई का वाक़या ना होता तो आज तहरीक-ए-इंसाफ इस सतह पे ना खड़ी होती। मैं समझता हूँ कि उन्हें सियासी और जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। इंतखाबात में साजगार माहौल तारी करने में उन्हें इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करनी चाहिए। उनका रास्ता सियासी अमल के नतीजे में ही बनेगा। लेकिन 2018 की मैंने आपको मिसाल दी है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब को जी सलमान गनी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन के जानिब से बिलाखिर ऐलान कर दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का इनेकाद कराया जाएगा। आपको क्या लगता है, अभी भी कोई रुकावट आ सकती है? जी, मैं इसके बारे में 3 बातें करूंगा। पहली बात तो ये है इसके कि ये जो डेट अनाउंस हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इसमें मेरे 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये तारीख 90 दिन से बाहर है। आइन कहता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़े वाज़ेह तरीके से कहती हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं, और ये जो तारीख जनवरी की दी गई है ये उस 90 दिन की मैक्सिमम पीरियड से बाहर है। तो मेरी नज़र में ये दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और ये शायद सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करके इसको डेट को वापस पीछे ले जाए। नंबर 1। नंबर 2 प्रॉब्लम ये है कि फिर से आइन की मैं बात करता हूँ। आइन और जो आपका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये तारीख अनाउंस करनी है प्रेसिडेंट ने, नेशनल असेंबली के लिए और गवर्नर ने सिंध और बलूचिस्तान के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पंजाब की हद तक अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन जो नेशनल असेंबली और वो का प्रेसिडेंट करेगा और बाकी गवर्नर करेंगे। तो इसलिए ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अब, तो मुझे लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक तो ये डेट पीछे लेके जाने वाली बात करनी है, और दूसरी ये इख्तियार जो चूंकि प्रेसिडेंट का या गवर्नर का है तो उस हद तक ये दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि ये तो बहरहाल आईनी पोजीशन मैंने आपको बताई, लेकिन एक इसका पॉजिटिव भी है, और पॉजिटिव ये है कि कम से कम कोई डेट तो दी गई। एक ऐसी डेट तो आई, चाहे 90 दिन के बाद भी हो, जिसपे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि उनके मुताबिक वो तैयार हैं और इस डेट तक वो इलेक्शन करा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। पहले तो ख्याल हो रहा था कि शायद कोई डेट ही ना अनाउंस करें, या डेट करें तो बहुत दूर जाके डेट करें। तो ये इस लिहाज से ये पॉजिटिव है। ठीक। अच्छा सर, ये जो पहले दोनों आपने सिचुएशंस अपनी प्रॉब्लम्स डिफाइन किया, उन दोनों पर एक एक सवाल है। पहली बात तो ये कि जब पंजाब और केपीके के इलेक्शंस हो रहे थे तब ये भी रिमार्क सामने आए थे कि जो दिन है मुख्तस किए गए कानून में उससे मैक्सिमम जिस हद तक जा सकें, जितनी जल्दी मैक्सिमम ऊपर जाके इलेक्शन करवा सकें वो करवाने चाहिए। इसका मतलब ये कि मार्जिन वहाँ पर भी मिल गया था 60 या 90 रोज़ के ऊपर। दूसरी जो आपकी प्रॉब्लम थी उसकी आर्ग्यूमेंट उसमें एक ये है कि जो सदर साहब ने अभी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि एक तारीख दी जाए मुशावरत के बाद या 90 दिन के अंदर अंदर, या जो भी आप मुशावरत कर सकें, क्योंकि हल्का बंदियों का भी मामला उसको भी देखना है उन्होंने। तो सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को कहा तारीख देने का। ये देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 14 मई वाला फैसला था, जिसमें 14 मई का फैसला किया था अदालत ने, वो अदालत ने कहा था कि आपने इलेक्शन 90 दिन में ही कराने हैं,
لیکن چونکہ اس وقت بائی دا ٹائم کیس ڈیسائیڈ ہوا جی کچھ دن اوپر ہو گئے تھے. جی علی ظفر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. الیکشن کمیشن کی جانب سے اب بالآخر اعلان کر دیا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے انتخابات. کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس فیصلے کو اور آگے آپ کو انتخابی ماحول کیسا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ جو نالج انفارمیشن میرے پاس ہے ان کی جانب سے ایک بیان تھی وہ یہی ہے کہ کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی اور یہ کیونکہ یہ کہہ دینا کہ فلانے مہینے کے فلانے ہفتے میں الیکشن کرا دیے جائیں گے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے ڈیٹ. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے, اسکیڈول اناؤنس ہوا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں اناؤنس نہیں ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے ابھی بھی وہ ہماری جو ایک ڈیمانڈ ہے یا ہماری جو گزارش ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وہ پوری نہیں ہوئی ہے. البتہ یہ بات خوش آئند ہے کہ وہ بھی الیکشن کو کرانے کے اور الیکشن کی ڈیٹ کے یا اس کے اندیے کے حق میں ہے. لیکن میرا خیال ہے صرف اندیے سے کام نہیں چلتا, تاریخ کا ہونا ضروری ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ تاریخ کا بھی جو معاملہ ہے وہ جلد حل ہو جائے گا. شازیہ مری صاحب اگر اس میں ایڈ کر دوں, تاریخ شاید اس لیے بھی نہیں دی گئی کیونکہ حلقہ بندیوں کی جو حتمی فہرست ہے الیکشن کمیشن کے مطابق وہ 30 نومبر کو شائع ہوگی. اس کے بعد کم از کم 54 روز چاہیے, لیکن تھوڑے اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ نے سارا پروسیس ڈیفائن کرنا ہے اور جو اعتراضات ہیں ان کو سننا ہے. تو شاید 30 نومبر کے بعد کوئی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے, وہ چاہے آخری ہفتے میں جو بھی تاریخ ہو تب دی جا سکتی ہے, 28 ہو 29 ہو. تو اگر آخری ہفتہ کہہ دیا گیا اٹ مینس کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے بھی جو قانونی پہلو ہیں, آئینی پہلو اس پر بات کی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے احترام میں ان کو یہ بھی ان کی جو ایک خواہش تھی کہ جی ڈیلیمیٹیشن ضروری ہے اور وہ کرائیں گے اور وہ قانون کے تحت پابند ہے, گو کہ آئین میں اس چیز کی کلیئرٹی موجود تھی 51(5) کے اندر. اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈیلیمیٹیشن بھی کرانی ہے تو اس کا جو آپ نے جو دورانیہ بیان کیا ہے جس کے اندر پہلے تو ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی, پھر اس کے بعد اس پر وہ اناؤنس ہوں گی, پھر اس کی اپیلز ہوں گی, وہ ساری چیزیں 4 ماہ کی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اور پیپلز پارٹی نے ان سے کہا کہ اگر یہ پروسیس اول تو ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ریوزٹ کر کے اس کو 2 ہفتے کم تو کیا, لیکن بات ساری یہ ہے کہ الیکشن ڈیٹ آئین میں لکھی ہے کہ انہوں نے اناؤنس کرنی ہے. اب الیکشن ڈیٹ کو اناؤنس نہ کر کے جو آئین کی وائلیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے اور وہ ہوتی نظر آتی ہے. تو اس لیے میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی کہ ہم لوگ اس وقت بھی سی پی کے ساتھ ڈائلاگ میں اور یہی امید ان سے کر رہے ہیں کہ الیکشن کا جلد اعلان کیا جائے گا اور پاکستان کے لوگوں کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے منتخب لوگوں کا, اپنے پسندیدہ لوگوں کا انتخاب کریں اور الیکٹڈ گورنمنٹ کا قیام ہو. تو میرے خیال ہے پاکستان کے اندر جمہوریت اور سسٹم کے لیے یہ بہتر ہے. جی شازیہ صاحبہ یہ بھی کہیے گا, آپ سے کچھ دیر پہلے مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نگران حکومت الیکشن کمیشن کی بھرپور معاونت کرے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیا جائے تمام سیاسی جماعتوں کو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ الیکشن کے دن لیول پلینگ فیلڈ ہو, الیکشن کا پورا جو پروسیس ہے اس وقت بھی لیول پلینگ فیلڈ ضروری ہے. اس وقت بھی اگر سیاسی جماعت کسی کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, بالخصوص پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھ ہونے والی جو کنسرن سے ان کا اظہار کیا اپنی گزشتہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں برملا لوگوں نے اپنے کنسرن جی تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جانی چاہیے. بہت شکریہ. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے. کامران خان صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں اب الیکشن ہوں گے. کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس اعلان کو؟ جی بالکل, اس میں ایک سرٹیفکیٹ آئی گی اس بات سے اور ایک پازیٹیو چیز ہے کہ الیکشن کمیشن نے رفلی ایک وقت بتا دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے, فروری میں نہیں ہوں گے. اور الیکشن کمیشن اس طرح سے اپنے اس عزم کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے الیکشن کرانے ہیں اور جو بھی اس کی اس حوالے سے جو طوالت ہو سکتی تھی, یعنی کہ جو اس وقت حلقہ بندیوں کے حوالے سے نئی حلقہ بندیاں ہونی ہے, نئے سینسس کے حوالے سے جو مسائل اٹھے تھے وہ ان کو عبور کر لیا ہے انہوں نے.
اور اب وہ الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ پازیٹیو بات ہے، اور یقیناً پاکستان کو ایک منتخب حکومت کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کتنے سکون میں ہوتے ہیں، کتنے فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں، کتنے صاف شفاف ہوتے ہیں، کتنے انصاف اور میرٹ کی بنیاد پہ الیکشن ہوتے ہیں، اور تمام جو کلیدی سیاسی فریقین ہیں ان کو باقاعدہ ایک جیسے مواقع ملتے ہیں کہ جمہوریت کا جو حسن ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات صاف ہوں، شفاف ہوں، میرٹ پر ہوں، اور تمام فریقین کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، لیول پلینگ فیلڈ پہ الیکشن ہونے چاہیے، اور تمام فریقین کو اس کا باقاعدہ ایک جیسا اس حوالے سے اس کو جو بھی گراؤنڈ کی سچویشن ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، صاف شفاف الیکشن ہونا اور جوڈیشس الیکشن ہونا، عوام کو حق رائے دہی ملنا، اس کا بالکل صحیح طور پہ گنتی ہونا، ووٹ کی گنتی بالکل صحیح ہونا، اس پہ سب کا الیکشن پہ سب کا اعتماد ہونا، یہ سب چیز ہوتی ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر یہ تمام معاملات الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن میں ووٹ ریگنگ ہوتی ہے، الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسا پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی ہے، تو پھر تو ایسے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پاکستان میں افرا تفری کرے گا، پاکستان میں جو مسائل ہیں پاکستان کے ان میں اضافہ کرے گا، اور ملک کے اندر جو ہے وہ ایک تلاطم پیدا کرے گا۔ لیکن بہرحال الیکشن بالکل صحیح، بالکل ہونے جب اس وقت اویلیبل ہے اس میں ہونے چاہیے، مگر ایک بار پھر کہ الیکشن صاف شفاف اور بہت ہی ہونا چاہیے، گنتی ہونی چاہیے، فریقین کو اس پہ ہونا چاہیے، تو اس سے پاکستان یقیناً ترقی کرے گا، بہتری ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن دھاندلی کے لیے استعمال کرنا چاہا، مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہا، ایک فریق کو آگے لا کے دوسرے کو فریق کو پیچھے کرنا چاہا، تو پھر وہ پاکستان کی، اس لیے ہمیں ہر قدم پھونک کے اٹھانا چاہیے۔ بالکل اچھی بات ہے، آج الیکشن کمیشن نے ایک تاریخ کے حوالے سے ایک رف ٹائم دے دیا ہے، یہ بہترین پیش رفت ہے۔ اب الیکشن کمیشن اور تمام ادارے مل کے یقینی بنائیں کہ الیکشن ویسے ہی ہو جو جمہوریت کا حسن ہے، صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ لیول پلینگ فیلڈ تمام فریقین کے لیے، اور تمام فریقین کو بالکل برابر کے مواقع ملے، اور پھر اس کی گنتی بھی بہت ہی صاف شفاف طریقے سے ہو۔ ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لحاظ سے آج کی بہت ہی پازیٹیو۔ جی کامران صاحب، آپ کو ماضی میں کوئی نظیر نظر آتی ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف کرائے گئے ہوں اور ہارنے والے نے بھی تسلیم کیا گیا ہو کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملا اور انتخابات شفاف اور صاف ہوئے ہیں؟ دیکھیے، یہ پاکستان کی جمہوریت کا یہی وقت ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہے اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں تو صاف شفاف کرائیں، الیکشن کرائیں تو جن سے سب کو، عوام کو اعتماد ہو، قوم کو اعتماد ہو، سیاسی جماعتوں کو چاہیے اعتماد ہو۔ لیکن اگر کسی کو اعتماد ہے ہی نہیں، وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ یہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں، ایسا کوئی گنتی سے ماننے کو تیار نہیں ہے جو الیکشن کے بعد اس روز ہوتی ہے، اس نتائج کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس سے کسی پاکستان کی اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کی ہے، یہ جب نتائج دے پاکستان کو کیا کامران خان صاحب، پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز 8۔